بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری، اور اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات ہیں ان میں بہت زیادہ ہلچل ہے، اور خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی حکومت اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنی جگہ پر پریشان ہے، کیونکہ گزشتہ 2-4 دنوں سے آہستہ آہستہ یہ بات کی جا رہی تھی کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بننی چاہیے، یعنی کہ نہ تو پی ٹی آئی کے الیکشن کا مطالبہ پورا ہوگا اور نہ ہی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس کو مزید برداشت کیا جائے گا، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید ملک میں اگلے 2 ماہ میں ایک ٹیکنوکریٹس کا سیٹ اپ قائم کر دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ جناب میں آج جس موضوع پر بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے اور سیوڈو ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے۔ ان کے لیے میں جو لفظ یوز کرتا ہوں ٹیکنوکریٹ کے لیے تو یقیناً ٹیکنوکریٹ ہی ہے، لیکن جو سیوڈو ٹیکنوکریٹ ہے اس کے لیے جو میں لفظ یوز کروں گا وہ ٹاؤٹ ہے۔ دیکھیں، تعلیم میں بہت سارے لوگ پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ماسٹر ڈگری ہولڈر یا ہر پی ایچ ڈی شخص، اگرچہ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم موجود ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی اپنے متعلقہ تعلیمی فیلڈ میں یا متعلقہ شعبے میں بہت بڑی ایکسپرٹیز ہے اور وہ چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی ریئلی ٹیکنوکریٹ ہے تو ریئلی ٹیکنوکریٹ وہ شخص ہوتا ہے جو صرف اور صرف اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز پر غور کرتا ہے، اس میں ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، نئے نئے جو زاویے ہیں ان سے اس سبجیکٹ کو دیکھتا ہے، اگر کوئی اس شعبے کے پرابلمز ہیں تو پھر ان کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، آرٹیکلز لکھتا ہے یا ریسرچ تھیسز یا ریسرچ آرٹیکلز لکھتا ہے جن میں نئے سامنے آنے والے جو مسائل ہیں ان کا حل تلاش کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ سیوڈو انٹلیکچوئلز اور سیوڈو ٹیکنوکریٹس، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ پی ایچ ڈی بھی ہوتے ہیں، یہ ماسٹر ڈگری ہولڈرز بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اور بھی بہت سارے کلیمز ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان کا اپنے جو سبجیکٹس ہیں یا فیلڈز آف ایکسپرٹیز ہیں ان میں کوئی بہت زیادہ اچھا رول نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اکثر جو حکومتی ادارے ہیں یا وزارتیں ہیں ان کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، اور ان کو یہ منوانے کی یا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت بڑا ایکسپرٹ ہوں، اور چونکہ ان کے پاس پہلے ہی تعلیم موجود ہوتی ہے تو اکثر وہ یہ ریئلائز کرانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر گورنمنٹ سے بہت بڑے بڑے عہدے بھی حاصل کر لیتے ہیں، مثلا کسی کارپوریشن میں ہیڈ لگ گئے، کسی ادارے کے سربراہ لگ گئے، یا کہیں پر جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر لگ گئے۔ دیکھیں، ہمارے آئین میں ایک پروویژن موجود ہے، وہ ہے ایڈوائزر ٹو دا پرائم منسٹر۔ بیسیکلی دیکھیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ ایک سیاستدان ہوتا ہے، تو آئین نے خود اس کے لیے 5 ایڈوائزرز کی پروویژن رکھی تاکہ کم از کم جو گورننس کے جو بنیادی شعبے ہیں اس میں جو ہائی پروفائل ایکسپرٹس ہیں ان کو پرائم منسٹر اپنا مشیر رکھ سکے تاکہ وہ اس کو اس پہ گائیڈنس دیں، اس پہ ان کو مشاورت دیں، فیصلہ سازی میں مدد کریں۔ لیکن ہمارے جو رولز آف بزنس ہیں 1973 اور اسی طرح جو صوبائی گورنمنٹس کے رولز آف بزنس ہیں ان کے تحت ایک پوسٹ جو ہے وہ اسپیشل اسسٹنٹ کی بھی کریٹ کر لی گئی ہے۔ تو اب دیکھیں، بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جو دونوں پوسٹیں ہیں، چاہے وہ ایڈوائزر کی پوسٹ ہے یا اسپیشل اسسٹنٹ کی پوسٹ ہے، تو اصولاً یہ ہائی پروفائل ایکسپرٹس کے پاس ہونی چاہیے، یعنی کہ ٹیکنوکریٹس کے پاس ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایڈوائزر جناب اپنے رشتہ داروں کو اپائنٹ کر لیا جاتا ہے، اپنی سیاسی جماعت کے وہ لوگ جو کہ الیکشن ہار چکے ہوتے ہیں ان کو ایڈوائزر مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح
ये जो स्पेशल असिस्टेंट की पोस्टें हैं, इन पर भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जानने वाले या पार्टी के लोगों को ऑब्लाइज किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि क्या उनके पास वो मुतल्लिका काबिलियत भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर जो है उसकी मदद कर सके और उसको एडवाइस कर सके। इस मौजू पर ये जो मामलात हैं, ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ वक़ात में ज़ेर बहस आए, और वहाँ पर जो जजमेंट्स थी उनमें ये कहा गया कि ये जो स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव यानी कि इंतज़ामी काम नहीं कर सकते, बल्कि उसके बरक्स ये प्राइम मिनिस्टर या जो भी मुतल्लिका मिनिस्टर जहाँ पर ये एडवाइज़र होते हैं या स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, वो उनकी उस मुतल्लिका फील्ड में मदद करते हैं ताकि फैसला साजी मुल्की मफाद में हो सके। लेकिन अगर आपने किसी अपने रिश्तेदार को एडवाइज़र लगाया है, अगर आपने किसी दोस्त को स्पेशल असिस्टेंट लगाया जिसकी क्वालिफिकेशन भी ना हो, जो किसी शोबे में एक्सपर्ट भी ना हो, तो फिर आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस किस्म की एडवाइस दे सकते हैं। तो यही वजह है कि मैंने ये सेकंड कैटेगरी जो है वो आपको मुतारफ़ कराई है, यानी कि एक तो टेक्नोक्रेट्स हैं जो रियली टेक्नोक्रेट्स हैं, जिनके लिए कम अज़ कम क्वालिफिकेशन ये है कि वो मास्टर डिग्री होल्डर हों और फिर उनके पास बड़ा अपने शोबे का वसी तजर्बा हो, तो वो अगर गवर्नमेंट में चाहे प्राइम मिनिस्टर है या किसी वजारत की मदद करेंगे तो यकीनन वो अपने इल्म के मुताबिक अच्छी फैसला साजी में मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेकंड कैटेगरी है, जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स और स्यूडो टेक्नोक्रेट्स होते हैं, जिनके लिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ टाउट का, बुनियादी तौर पर ये टाउट होते हैं या फ्रंट मैन होते हैं जिनको गवर्नमेंट में मुख्तलिफ ओहदे दे दिए जाते हैं। उसके नतीजे में ये गवर्नमेंट से बहुत सी मराहत भी हासिल करते हैं और बड़ी बड़ी लाखों रुपए में तनख्वाहें भी हासिल करते हैं। तो अक्सर ये जो फ्रंट मैन का रोल है वो अदा करते हैं, खुद भी गवर्नमेंट को लूटते हैं और जिस शख्स ने इनको एडवाइज़र या स्पेशल असिस्टेंट लगाया होता है उसे भी लूट कर देते हैं। तो इससे आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो स्यूडो टेक्नोक्रेट्स या स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर इनको गवर्नमेंट के बड़े बड़े ओहदों पर तकर्रर कर दिया जाएगा तो फिर यकीनन ये लोग भी मुल्क की तबाही जो है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके सामने है इस वक्त ये कहा जाता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, कुछ लोग कहते हैं जी कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। तो यकीनन अगर हम बाहर से अपना जो इंपोर्ट बिल है उसके लिए डॉलर्स पे नहीं कर सकते या अपने कर्जे अदा करने की पोजीशन में नहीं है या मुश्किल से कर रहे हैं, तो फिर तकरीबन या तो हम डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या हम करने वाले हैं। तो जब जनाब इस किस्म के स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स, स्यूडो टेक्नोक्रेट्स को गवर्नमेंट्स में लगाया जाएगा तो फिर यकीनन सियासी गवर्नमेंट या आइन में जो एडवाइज़र या फिर रूल्स ऑफ बिजनेस में जो स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है तो उनके जो मकासद हैं वो हासिल नहीं हो सकेंगे। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि अगर हमारे मुल्क में कहीं ये प्लान है कि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट हो तो वो जो भी लोग जो फैसला साजी में शामिल हों तो वो कम अज़ कम ये ख्याल ज़रूर रखें कि वो सही जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, यानी कि टेक्नोक्रेट्स हैं, उन्हीं को मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज करें, ना कि ये जो स्यूडो टेक्नोक्रेट्स या स्यूडो इंटेलेक्चुअल या टाउट्स जो हैं इनको मुख्तलिफ ओहदों पर मुतय्यन कर दे। अगर ऐसे होगा तो फिर यकीनन जो टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट है अगर वो बनाई जाएगी तो वो भी अपने मकासद हासिल करने में कामयाब नहीं हो सकेगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।